बोल रे मन जगत व्यापक श्रीमान श्री सतीय नारायण विद्या रथे बोल प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। माँ जगत जननी सिंह वाहिनी शारदा देवी विद्या रथे बोल रे मन प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। मोर आगंतुक दर्शक दर्शिका मातृस्थानीय भग्निस्थानीय माँ भौणी मानकर एवं कुनाकुनी पिला मानकर श्रीमान श्री सतीय नारायण मनस्कामना पूर्ण करंतु बोल रे मन प्रेमानंद बार हरि हरि बोल। हो बोल रे मन हुरी एक बार हरि हरि बोल। ये सत्य नारायण रस पीपा सुधि पंडित वर्ग ओडिया जात्र लक्ष्मी स्वरूपिणी चिरहला दिनी माँ माने बंधुगण ये पाला मंच सत्य नारायण दरबार माँ कर पीठ नर नारायण समावेश तत् संगे संगे मांगलिक अनुष्ठान बड़ भाई ए मांगलिक अनुष्ठान क्षित्र कलाकार हिसाब से मंच पर विराजमान करिछे। आज पालार है द्वितीय रजनी आंभ मानकर द्वितीय अधिवेशन तृतीय रजनी द्वितीय अधिवेशन बाबूरे गहली चहली करना पाला चली सारा आसिक तो पहुँची जाओ कौन करवा पुओ द्वितीय थाकर तो टाइम ना सार तो आसिक पहुँची गलानी आ बाध्य कथा कौन कहवा हौ गहली चहली करना ठाकुर टी विजय कर दियो ठाकुर उपरकू। बोलो तो
हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठाकुरानी माँ चंडी देवी माँ भगवती देवी माँ भटारकी देवी माँ प्रबला देवी माँ मंगला देवी माँ दुर्गा देवी बजरंग बाली वृत्तिरथम सर्वे आनंद हरि महाप्रभु सत्य नारायण स्वामी पवित्र अनुष्ठान सभापति संपादक कोषाध्यक्ष कर्मकर्ता मानकर मंगल विधान करने संगे संगे उपस्थित होता पितृकल्प पितृमंडली गुरुकल्प गुरुजन मंडली कला प्रेमी साहित्य अनुरागी विज्ञान प्रेमी विज्ञान अनुरागी भगवत प्रेमी शुद्धि सदन मानकर मंगल विधान करंतु सर्वे आनंद कबार हरि उपस्थित होइथिबा मातृस्थानीय मातृकल्पा भग्निस्थानीय भग्निकल्पा पुराण कुशिनी प्रज्ञावादिनी उत्कलिया आर्या सनातनी स्नेहमयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ भौणी मानकर ओ समवयस्क युवक बंधु मानकर श्रद्धेय छोट छोट कुनाकुनी पुओ झील मानकर पवित्र दरबार को पाला परिवेशन करने को आसीथिबा द्वादश पाला साहित्याचार्य मानकर मंगल विधान करंतु सत्य नारायण महाप्रभु सर्वे आनंद कबार हरि महाप्रभु सत्य नारायण ए अंचल सामग्रिक और सामूहिक विकास करने संगे संगे सौर भय रोग भय काल विकाल दूरीभूत करिए अंचल को सुजल सुफल सत्य श्यामला करंतु सर्वे आनंद कबार हरि महाप्रभु सत्य नारायण ये ग्रामर ये पंचायतर ये ब्लकर ये जिलार ये राज्यर ये देशर ये विश्वर जगत पिता ब्रह्म नारायण मंगल विधान करंतु सर्वे आनंद कबार हरि भोला
जा जा अयमारंभ शुभाय गणे नारायण रुद्रे अमृतायनु भिन्नं न कर्तव्यं ठाकुर पंचदेव नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः अतुलित बल धाम हैम शैलापदे हम धनुजवन वृषानुज्ञानिनं वक्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मोहित रघुपति प्रिय भगत बात जात सत्य नारायण देव हे प्रभु सखी वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर बनमाल विभूति श्रम की आज जाए हेलासु फल हे श्याम शिखंड चूल श्याम शिखंड चूल श्याम शिखंड चूल श्रम की आज जाए हेलासु फल हे श्याम श्रीखंड चूल श्याम श्रीखंड चूल श्रीअंग बेश किंपा ए फरिया शरद चंद्र चुंबु नहीं की लाज हे श्याम श्रीखंड चूल श्याम श्रीखंड चूल आज जाए हेलासु फल हे श्याम श्रीखंड चूल श्याम श्रीखंड चूल शिरा सुंदर दिशे
কোলে শরণ বলি পড়িলি পাতারে শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী আজ যায় ফল হে শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী খণ্ড চূড় শপথ সাতছি কহটি সাদে তমর অধি হরি সারে বালু কেশনু পরছিলে গীতে শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী আজ যায় হেলা সুফল হে শ্যামী খণ্ড চূড় শ্যামী খণ্ড চূড় রামসী খণ্ড চূড় বর্ণানাং মর্থ সংধান রসনাং ছন্দ সাগবী মঙ্গলানাং চ কর্তার বন্দে বাণী বিনায়ক বন্দে বাণী বিনায়ক মনমাথ শ্রী জগন্নাথ মধুগুরু শ্রী জগত গুরু মতাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নীলাচলে নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ নীলাদ্রৌ শঙ্খ মধ্যে শতদল কমলে রত্ন সিংহাসন তব সর্বাঙ্গার যুগত নবঘন রুচিরং সংযুক্ত চাগ্রজেন ভদ্রায়ং বাম ভাজে গমন করই কান নাহি সবু শুনে কান নাহি সবু শুনে ভালো ভালো কান নাহি সবু শুনে আখি নাহি তার তিনি পুর দেখে জিহ্বা নাহি স্বাদ বারে প্রাণ সজনি রে যাহা মু দেখিলি আজ প্রাণ সজনি রে যাহা মু দেখিলি আজ পুরুষ হইল লিঙ্গ তার নাহি নারী হই নাহি জনি পুরুষ হইল লিঙ্গ তার নাই নারী হই নাহি জনি মহাহর সরে বিহার করন্তি নাহি দিবস রাজনী প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আজ প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আজ ভণে উপইন্দ্র ভঞ্জ বীরবর এর সরু রস নাহি এর সরু রস
ভালো এর তরুরত নাহি ଆଉ ঘরে উপইন্দ্র ঘনরি অবর এর তরুরত নাহি এর তরুরত নাহি ভালো ভালো କବିକୁ 6 ମାସେ ପଣ୍ଡିତ ବରଷେ ଏ ମୂର୍ଖତା ବୁଝିବ କାହିଁ ପ୍ରାଣ ପିତୃକଳ୍ପ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚର ପୂର୍ବଭାଗରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ଅଖଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନୀସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀକଳ୍ପା ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ଉତ୍ତକଳିଆ ଆର୍ଯ୍ୟା ସନାତନୀ ମୋ ମା ମାନେ ସମବୟସ୍କ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତଥା ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଅଧିବାସିନୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଦୌ ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ଦଳେଇ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥାଲୋଟା ଭୂମିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡବତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ବସ ବସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲା କୌଣସି ଗହଳ ଚହଳ ନ କରି ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯାହା ହେଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ତିଥି। ଏ ପବିତ୍ର ସୁନାଖଳା ବଣିକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦିନାତ୍ମକ ବାଦିପାଲା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଜାମିନି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପ୍ରବର ମୋର ହିତୈଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରିତାମୃତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଯାବତ୍ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବି କାରଣ ଆଗ ଡଙ୍ଗାଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ପଛ ଡଙ୍ଗାଟା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ନା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ପଛ ଡଙ୍ଗାଟା ଅବାଟରେ ଯାଉଛି ର ତାହେଲେ ପୁଅ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିଛି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସିବେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ବସିବେ ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ନା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ସାର୍ ପାଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ କଲେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ସମାଲୋଚନା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାପା ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଡାଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା
ଆମେ ସୁନାଖଳା ମଞ୍ଚ ସୁନାଖଳା କେମିତି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ସୁନାଖଳା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲୁ ହଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ 4 ଥର ପଚାରିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଲା ମଣ୍ଡପଟା କୋଉଠି କୋଉଠି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଚାରି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ହଁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାନି ଠିକଣାଟା ଆବଶ୍ୟକ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପୁରୀ ଲୋକ ହଁ ମୋ ଘର ତ କୋଉଠି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଖାଲି ଆଠଗଡ଼ ଆଇଲା ଦିନଠୁ ଆଠଗଡ଼ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଆଠଗଡ଼ ନୁହଁ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ନହେଲେ ଲେଖିକି ରଖ ହଁ ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ନରସିଂହପୁର ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରପର ନରସିଂହପୁର ଟାଉନରେ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ରହ ନରସିଂହପୁର ଦୋଳବେଦୀ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ବାକି ତମେ ଅଛ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ନରସିଂହପୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏତିକି ତ ଫରକ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏବେ କୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ନରସିଂହପୁରଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ନା ପୁରୀଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଘର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଲା ନେଇକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶ୍ରବଣ ସରିବେ ତାହେଲେ ପୁଅ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ କଣ ର କଣ କେତେଟା ହଉ ଯେ 3ଟା ଯାଏ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି 4ଟା ଯାଏ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବସିବେ ହଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବନ୍ଧୁ କାଲି କହିଥିଲେ ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେବେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଭୁଲ ଗାଇକି ଯାଇଥିଲି ସେ କହିଥିଲେ ଚୋପା ଚମଡା ଛଡେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବନ୍ଧୁ ହଁ ତମ ଜାତିଟା କଣ ତମ ଚମଡା କିଏ ଛଡାଏ କିଏ ଛଡାଏ ଚମଡା କଂସେଇ ଛଡାଏ ହଁ ନହେଲେ ମୋଚି ଛଡାଏ ମୋଚି, ହଁ, ହଁ। ତମେ କଂସେଇ ପିଲା କି ମୋଚି ପିଲା କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସିଲେ କହିବ ହେ ତାହେଲେ ବୁଢା ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ଠିଆ ହ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କାହିଁକି ନା ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ନୁହଁ ମୋ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଅସୁସ୍ଥ ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଛି ଦିନେ ବେଳେ ପାଲା ଗାଇକି ବି ରାତିରେ ଏଠି ଆସିକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ପୁଅ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି Have you seen Lord Jagannath? ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି କିଏ ନ ଦେଖିଛି ର ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ କରିବେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ହଁ କରିବେ ନ ଯାଇଥିଲେ କହିବ ରଥଯାତ୍ରା ଧାରାବିବରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ କି ନହେଲେ କୋଉ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ପରା କଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ପୁରୀ ଖାଇବା ପୁରୀ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଓହୋ ଖାଇବାଟି ଭଲ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ତାହେଲେ ପୁରୀ ପୁରୀ ମୋ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ସୁନାଖଳା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପୁରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରୀ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଜମାରୁ ଜାଣିନି ଜାଣିନା ମୂଳରୁ ଜାଣିନି ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ହଁ ଘର ପାଖ ଲୋକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବସ୍ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ହେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ପୁଅ ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୁନାଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନରସିଂହପୁର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ରେବେଣା ନୂଆଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି ରହୁନୁ ଯଦି ସବୁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ପୁରୀ କାହିଁକି ହବ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ସୁନାଖଳା କାହିଁକି ହବନି ରେ ହଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ହଁ ହେଡ ଅଫିସଟା କୋଉଠି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ ଅଫିସ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ହଁ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅଛି ଏଇ ସୁନାଖଳାରେ ଅଛି ଏରା ସବୁ ଶାଖା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡାକ କୋଉଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏରା ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ଓହୋ ଏଇ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ ଅଫିସ ଟା କୋଉଠି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ବୋଲେ ତୋ କହିବା କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ହଁ ହେଡ ପିଢ ଏଟା ବୋଲେ ହେଡ୍ ଅଫିସ ଅଫିସଟା ଓ ପୁରୀଟା ହେଲା ହେଡ୍ ଅଫିସ। ଆଉ ଏରା ସବୁ ହଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡାକ ଶାଖା ଗୁଡାକ ନାଇଁ 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 ଆଉ ର ର ର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ନୁହଁ ଆଉ ନା ଭୁଲରେ ପଡିছে କି ରେ ସେ ଯାହା ଗାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକିନିକି କରି କହିବି। ତାରି ହୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ସମାଲୋଚନାରେ ସରବ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗାୟକ ଭିତରେ ବହୁତ ଗାୟକ ସାଥିରେ ବାଦପାଲା ଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନିରଞ୍ଜନ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ବାଦପାଲା ହେଇଛି। ହଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ବାଦପାଲା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଇଛି। ହଁ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହିମାଂଶୁ ବରାଳର ମୋର ବହୁତ ପାଲା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଜେନାଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ପାଲା ହେଇଛି। ହଁ ତମ ସାଥିରେ ମାତ୍ର 2-4 ଥର ଦେଖା। ହଁ ତମ ସାଥିରେ ବେଶୀ ଭେଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନାଇଁ କି ତମ ଦେହକୁ ତମେ ନବନି। ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଲ ଯେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ଲୋକର ଲେଖକ ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ବହିନା ବହିନା ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ହଁ ସେ ତ ବହି ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କହିବେନି। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଗାଇଲେ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ? ଶ୍ଲୋକଟିର ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଂ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଗାଇଲ ନା ରାଜାଶ୍ରୀ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜାଶ୍ରୀ ଚୈବ ଦେବାନାଂ। ଏ ପୁଅ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ବନ୍ଧୁ ବହି ଦେଖିକି ସାରେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଖାତା ଲେଖା ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ପଢା ପାଠ ଅଛି। ସାରେ ହଁ ଖାତା ଦେଖା ହଁ। ପାଠ ଆଉ ବହି ଦେଖା ପାଠ ଭିତରେ ଫରକଟା କଣ? ମୋ ବନ୍ଧୁ ଖାତା ଦେଖା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବହି ଦେଖା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖାତା ଦେଖା ପାଠଟା କଣ? କଣ? ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେବିନି। ନାଇଁ ଆମ ଗାଁଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ହଁ। କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିବେ ଖାତା ଦେଖା କୋଉଟା ଆଉ ବହି ଦେଖା କୋଉଟା? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମାତ୍ର 2 ଘର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ଦି ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ପାର୍ବଣ କାମ ହୁଏ ହୋମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମୃତାହା କାମ ହୁଏ ହଁ ଇଏ 2 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ 2019 ମସିହାରେ କରୋନା ହେଲାନି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କରୋନାରେ ସେ 2 ଭାଇ ଯାକ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେ ମିଛ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କରୋନା ଯୋଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ କରୋନାରେ 2 ଭାଇ ଯାକ ମରିଗଲେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇର ପୁଅଟି ଅଛି ହଁ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ବଡ ଭାଇର ଯୋଉ ପୁଅଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ ପଢୁଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସିନା ଲ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଏଇ ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଟିକେ ମାତ୍ର ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବସିକି ବିଚାର କଲେ ହଁ କଣ କରିବା କଣ ନା ନନାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିବା ବାବୁଲି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜ୍ଞା ଡକେଇଲେ। ହଁ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲେ? ଆମ ଗାଁଟା ପୁରୋହିତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ ଗାଁର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୂଜା କରିବେ ଗାଁର ଯେତେ ଜାଗଯଜ୍ଞ ହବ ପୂଜା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସବୁଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ନନାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନନା ପୁଅ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ତ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ ପଢଉଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପାଠ ଶିଖିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପାଠ ଶିଖିଥାନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଗାଁର କାମ ତକ ସବୁ କରନ୍ତି। ହଁ ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ କଣ ତମେ ସିନା ପାଠ ଶିଖିନ ହଁ ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଖାତା ଅଛି ହଁ ଇଏ ନନାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଖାତାଟାକୁ ନେଇକି ଯିବ ହଁ ଯୋଉଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ଖାତା ଦେଖିକି ପୂଜା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା ଖାତା ଦେଖିକି ପୂଜା ପୂଜା କରିବେ। କରିବେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାତାରେ ତ ସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ଅକ୍ଷର ବି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ହଁ ପୁରୁଣା ଖାତା ଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ମିଳିବ କି? ହଁ ପୁରୁଣା ଖାତା କେବେ ଠିକ ମିଳିବନି। ହଁ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯାହା ଉପକରଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଯୋଉଟା ନନାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ଆଉ କଣ ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ଲୋକନାଥ ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଉପକରଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛି ସବୁ ଆଣିଛୁ ହଁ, ସବୁ। ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବାଢିଲୁ ଗୋଟେ ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା
ସାର୍ ହଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଦିଆଗଲା ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ରଦାନ ସେଇଟା ବି ନନାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଁ। ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ରଦାନ ଲେଖା ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆଉ ସୂତ୍ର ଲେଖା ହେଇନି ନାଇଁ। ଏ ଦନ୍ତ ତଳୁ ଗାରଟା କଟି ଯାଇଛି ହେ ବୋଲେ ହଁ ସୂତ୍ର ନ ହେଇଛି ଏଟା ମୂତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ମୂତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ନନାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲା ପଡୁଛି କହୁଛି ନନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କି ହଁ ନା କଣ ଭୁଲ ନା ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ମୂତ୍ରଦାନ ହଁ ହେଇଥିବ ନନା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ଠିକ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇନଥିବ ହେଇ ନଥିବ ହଁ। ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାବୁଲା ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟ ଦୁଆରେ କିଏ ଅଛି କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଇଆଡକୁ ଅନଉଛି ହଁ। ଏ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ଚାଉଳ ଗୁଡା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରା କରିଦିଏ ରେ ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯେମିତି ସୂତ୍ରଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂତ୍ରଦାନ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଯାହା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ଶୈଳୀଟା ଠିକ ସେଇଆ ହେ ତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ହଁ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଛାନ୍ଦ ଗଣିବେ ହଁ। ଶ୍ଲୋକ ଗଣିବେ ହଁ। ପ୍ରକୃତରେ କା ଓଜନଟା କଣ ଆଉ ସେ ତ ଚମଡ଼ା ଉଠା ପାଲା ବାଲା ଛୁତିକିଆ ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କଠୁ ଯାଇନି ତାଙ୍କଠୁ ଛୁତିକିଆ ଗନ୍ଧ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଖାଲି ଠାକୁରରେ ଛିଟକଣା ଗୁଡେ ଗୁଡେ ଛିଟକଣାର ରେଟ ବଢେଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି ହଁ। ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାସ କହିବେ ବ୍ୟାସ କହିବେ। ବୋଲେ ସର୍ବେଶାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା ଏଇଟା ବ୍ୟାସ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କହିଲେ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରାଜା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏ ଗାଁ ନା ସୁନାଖଳା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଲୋକ ନା ସୁନାଖଳା ହେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ନା ମୋ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଗାଁ ନାଁଟା ସୁନାଖଳା ଖଳା କୋଉ ଲୋକ ନାଁଟା ସୁନାଖଳା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାଗାର ମାଲିକ ନାଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ତା ଜାଗା ନାଁଟା ସେଇ ମାଲିକ ନାଁଟା କଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ନାଁଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମତେ ମତେ କାଲି ପଚାରିଥିଲେ ପାଠ ପଢିଛ ମୋ ପାଠ ପଢାର ମୋ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଗ୍ୟତା ତମ ଆଗରେ ମୁଁ କଣ ଦେବି ତମ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ବିବଶ କରୁଛ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ମୁଁ କଣଟେ ଭୁଲକୁ ଗାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ତାହେଲେ ଏ ଭଞ୍ଜକବି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥାକଟା କୋଉଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ସବୁ କାଟାକାଟି କରିକି ଭଲରେ ତ କାଟି ପାଇଲନି ଯୁଆଡୁ ଗୋଟେ ବାଟ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନା ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ସମାଜ କହିଲେ ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ପୁରୀ ସେଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପୁରୀ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଲଗା ଯୋଉଟା ପୁରୀ ସେଇଟା କେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇପାରିବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରୀ କି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପଡିଛି ପଡିଛି ନା ପଡିନି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ସେଇ ରୋଡ ନା ଗୋଟିଏ ରୋଡ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଡ
ताली ये जगन्नाथ रोड जिते पर्यंत व्यापृत आज्ञा सी हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र एक कवि गले आज्ञा जड़े कवि कहले जगन्नाथ घर पुरुषोत्तम हाँ पुरी नुह ना जोटा पुरी आज्ञा। सेटा पुरुषोत्तम मुह एक कवि गले आज्ञा आउ जन कवि जानिबा देखिया से कवि किए ये महाप्रभु चैतन्य हाँ बहिना हला चैतन्य चरितामृत मो बापा माने मो सार माने आज्ञा मु कहिते हाँ। मु दगल बाजिया कथा कहबी ना एक मु इयाडू साडू कथा कहबिनी हाँ। महाप्रभु चैतन्य कहि कोन कहिले कौन सुंदर पद हाँ नदिया सोरे सुंदर पद हाँ कहले सिंधु कूले वर्त मूले हे नीलाचल धाम सिंधु कूले बट कूले नीलाचल धाम सिंधु कूले बट कूले नीलाचल धाम सिंधु कूले बट कूले नीलाचल धाम क्षेत्र त्रिपुर तम हरिर दान क्षेत्र त्रिपुर तम हरिर दान चैतन्य कहले ताले जगन्नाथ घरटा कोठी ना सिंधु कूले बट मूले आज्ञा नीलाचल धाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान ताले जगन्नाथ घर पुरुषोत्तम बापा कोठी पुरुषोत्तम कहले। दुई कवि गले आज्ञा आउ जने कवि जानिबा ये कौन कहबे देखिए से कवि किए ये आपण मानकर जगन्नाथଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି आज्ञा ବାପା हाँ ମୋ ମନ ଗଡା କଥା ମୁଁ କହୁନି ना ଦଳେଇ ପୁଅ ଯାହା କହିବ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବ आज्ञा ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପ କଥା ଦଳେଇ ପୁଅ କହିବନି ନା ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି हाँ ଆଉ କିଏ କିଏ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ हाँ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା आज्ञा ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମତେ କାଲି ପଚାରୁଥିଲେ ମୋ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହୁଥିଲେ ଲୁଣି ଆଣି ଝିଅ ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞା ଆମେ ପାଲା କଳାକାର ଜଣେ ଜଣେ हाँ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା କ୍ଷୀରା ଯିଏ ଜଗତର ମା ତାକୁ ବଳରାମ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଲୁଣି ଆଣି ଝିଅ ଲୁଣିଆଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା से चिन्ह ना ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ ତୋ ବୋପା हाँ କାହାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ पप्पा ବୋପା हाँ ବୋପାଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ आज्ञा ର हाँ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ କେବଳ ହଁ, ହଁ। ତାର ବାପା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ କବି ଗଲେ 3 ନମ୍ବର କବି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ हाँ 3 ନମ୍ବର କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି आज्ञा ସେ କହିଲେ कौन କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘରର ଠିକଣା ଖାଲି ଦେବିନି आज्ञा ତାଙ୍କ ଘରର ଲମ୍ବା କେତେ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗୁଡାକ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅଛି କି ନାହିଁ आज्ञा ତାହେଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଲମ୍ବ କେତେ हाँ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ आज्ञा ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଥିବ କି ନାହିଁ हिसाब अछि ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି आज्ञा ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମୁଁ କହିଛି ପରା ସେ ପୁରୀ ଗାୟକ ହଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର 12 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଡେ ନାସ୍ତିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିନେ ହେଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାଉ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ର ହଁ। ତାହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା आज्ञा ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଯିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ନାଁଟା କଣ କହିଲେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚ ଯୋଜନ ଆୟତନ ସମାଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ନା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ हाँ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି आज्ञा ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯୋଉ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି आज्ञା ଏ ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଜନକ କେତେ ବାପା କହିପାରିବ ना ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ से पाठ ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ଯୋଜନ କଥା आज्ञा ସାର୍ ମାନେ ବି ସାର୍ ଯୋଜନ କଥା ଆଜି ଗୋଟେ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍ आज्ञा ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ हाँ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଜାଣି ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ହେ ମୋ କର୍ମ ତୁ ଦୀନ ଜାଣି ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ହେ ମୋ କର୍ମ ତୁ ଦୀନ ଜାଣି ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବି ନା ପୁରୀ
ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ସମ୍ବିତି ପାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ନା କଣ ମତେ ଦେବେ ତେଣୁ ମୁଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆଶ୍ରା କରିଥିଲି ସେ ପୁଣି ହୋଇଲେ ଲୁଣି ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ମୋ କର୍ମରୁ ଦିନ ଜାଣି ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ମୋ କର୍ମରୁ ଦିନ ଜାଣି ନହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଦେଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟଙ୍କା 500 ଏପଟେ ଲାଗିଛି 50 ଟଙ୍କା ସେପଟେ ଲାଗିଛି ନା କାଲିକି କିଏ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ଜଣା ପଡିବ ତା ଅର୍ଥ ତମେ ଲୋକ ସେଟିଂ କରିକି ଆଣୁଛ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡି ଯାଉନି ଆଗୁଆ ତମେ କହିଦେଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଉଛ ତା ଅର୍ଥ କଣ 500 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ତମ ଏମପିଙ୍କଠୁ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହଁ ସେ କଥା କହନି ନା ନା ମୁଁ ନ ପାଇଲା ଯେ କଣ ଛାଡ଼ିଲେନି ନହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତେ ଦବ ପାତରନ୍ତର ଦି ପୁଅକୁ ଡାକିକି ପାତରନ୍ତର କାହିଁକି ଆପଣ କରିବେ ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି ମୋ ପଇସା ମୁଁ ନେବି ନା ଆଉ ଦଳେଇ ପୁଅ କଣ ଛାଡ଼ିବ କି ଦଳେଇକି ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବଳେଇ ଆଉ ପୁରା ଦଳେଇ ତାହେଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ହଉ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ଦାତା ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖ ବାହାର ହଉ ତାହେଲେ ଯୋଜନକ କେତେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ସାର୍ ଯୋଜନକ କେତେ ସେ କହିପାରିବନି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଯୋଜନକ କେତେ ବାପା କହିପାରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ସେ ଆଖି କାନ ବୁଝି କହିଦେବେ A² + 2AB + B² ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ A+B × A+B ଯେମିତି ସମାଧାନ କରିବା କଥା ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନକ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଯୋଜନ କଥା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଦିନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଦିନ 4:30 ବେଳକୁ ପାଠ ପଢେଇକି ଫେରିଛି ମୋ ଜେଜ ଏବେ ସାରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ସାରେ ବୟସ 107 ବୁଢା ଚଣା ଚୋବଉଚି ମୋ ଜେଜଙ୍କୁ ବୟସ 107 ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ନୁହଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋ ଜେଜ ମତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସର୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜେଜ ନା ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପଚାରିବି ମୁଁ କହିଲି ଜେଜ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟରେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ମିଶିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ପଢୁଥିଲୁ ଅଙ୍କ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିଲା ବୋଲେ ବୁଢା ବାପା ମାନେ ଯୋରା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିଲା ମତେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଟିକେ ବାପା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଆମ ବେଳର ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଟିକେ ମତେ କହିଦେଲୁ କେମିତି ବୁଝିବେ ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଏ ରହ ମୋ ପରିଚୟ ଦେନି ରହ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜ ଗଣିତଟା ଟିକେ ମୋ ଆଗରେ କହିଲ ମୋ ଜେଜ ମୋ ଆଗରେ ଗଣିତ କହିଲେ ଗଣିତଟା ଶୁଣିକି ମୋ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଣିତଟା କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 72 ହାତ ସର୍ପ ଲମ୍ବ ହି ପ୍ରମାଣ ମୋ ବାପା ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ବସିଛ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ 72 ହାତ ସର୍ପ ଲମ୍ବ ହି ପ୍ରମାଣ ପଶି ନ ପାରେ ସର୍ପ ବିମ୍ବର ବର 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ କେତେ ଦିନ ସର୍ପ ବିମ୍ବରେ ପଛେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା ବୁଝି ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯୋଉ କଥାରେ କୁହ ମତେ ନା ପୁଅରେ ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ ନା 72 ହାତ ସାପ ଲମ୍ବା ସାପଟା କେତେ ଦିନରେ କେତେ ପଶୁଛି ନା 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ବସ ଘଣ୍ଟାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି କି 20 କିଲୋମିଟର ସେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ ଏଇଟା ହିସାବ ବାହାରି ପଡିବ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ମତେ ପଚାରିବେ 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ପାଲା ଗାୟକଟେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକେଇଲି କହିଲି 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ତାମାନେ ଦିନକୁ କେତେ ପ୍ରହର ଗଣିତର ସୂତ୍ର ଜାଣିଲ ହବ ନା ଆଉ ଖାଲି ଧାଇବ ପେଟ ଭିତରେ ଆମେ ପାଲା ଗାୟକ ହବ ପାଲ ପାଲା ଦିନ କହିଲା 8 ପ୍ରହର ଦିନ ରାତି ମିଶିକି ଆମେ 8 ପ୍ରହର କରୁଛେ କି ନାଇଁ ପ୍ରହର 3 ଘଣ୍ଟା 8 ତିରିକି 8 ପ୍ରହର କିଏ କିଏ ବୋଲେ ନିଶାନ୍ତ ପ୍ରାତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ କାଳ ସାୟଂ ପ୍ରଦୋଷନ କାଳ
ଦୁଃଖ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବରାଦ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମହାଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ଚାଲାକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପୁରୀ ଦୋଳ ବେଦୀରେ 8 ରାତି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋର ଗାଉଥିଲୁ ଆଉ କେହି ଗାଉନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କାଲିକି ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ନା ନା ଆଜିକି ଥିଲା ଆଜିର ପାଳି ଥିଲା ମହାଭାରତ ତେଣୁ ସେ ମହାଭାରତରେ ନ ଯାଇକି କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇ ଗଲେ କାଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ହଉ କାଲିକି ଏବେ ମହାଭାରତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ତମ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯିବି କାଲି ତମେ କେତେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର করে ମୁଁ ଦେଖିବିନି କି ତାହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦିନ କହିଲା 8 ପ୍ରହର ନିଶାନ୍ତ ପ୍ରାତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ସାୟଂ ପ୍ରଦୋଷ ନକ୍ତ ନାଇଁ କି ସାର୍ ଏ 8ଟା ପ୍ରହର ଯଦି 8ଟା ପ୍ରହର 9 ଦିନ କି 9 ଦିନ କେତେ ପ୍ରହର ହେଲା 9ଟା 72 ପ୍ରହର କହିଲେ 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହର 72 2 74 ପ୍ରହରରେ ସାପଟା ପଶୁଛି କେତେ ତାହେଲେ ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ ଦେଖିବା 72 ହାତ ହାତ କହିଲା 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 72 ହାତକୁ 24 ଗୁଣନ 72 ଯେତିକି ହେଲା ସାପର ଲମ୍ବଟା ହେଲା ସେତିକି ମୋ ଜେଜଙ୍କୁ କହିଲି ଜେଜ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ପଢତେ ପଢତେ ଧୋତେ ଉଠତେ ମରମ ନ ଜାଣେ କୋଇ ଖାତା ଚିରି ଯିବ ବରଂ ୟା ହିସାବ ଜେଜ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ସାପ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସାପ ଆଉ ନଥିବ ତା ନେଉଳ ଖାଇଦେଇଥିବ ତା ପଛାଡୁ ନେଉଳ କି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜେଜ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନି ଜେଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କହିଲି ଜେଜ ମତେ କୁହ ଯୋଜନକ କେତେ ସେଇଠି ମୋ ଜେଜ କହିଲେ ବାପା ଏ ପାଠ ପଢା ଆମ ବେଳର ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗଣ୍ଡା କଦି କୋଡା 3 କ୍ରାନ୍ତି 4 ବେଦ 5 ବଟ 6 ଋତୁ 7 ସମୁଦ୍ର 8 ସୁନ ବଦନ୍ତ 10 ଦିଗ 11 ରୁଦ୍ର 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 କାକ 14 ମଣ 15 ତିଥି 16 କଳା 17 ବିକଳା 27 ନକ୍ଷତ୍ର 32 ତୀର 80 ଦାଢ 640 ବିଦାରରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନରେ ଖାଲରେ ବାଲା ଏ ରା ତାହେଲେ ଜେଜ ମତେ କୁହ ଯୋଜନକ କେତେ ନା ବାପା ଯୋଜନ କଲା 4 କ୍ରୋଶ ମତେ ସେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତଥାପି ଜେଜ ବୁଝି ପାରିଲେନି ବାପା କୋଷ କଣ ବୁଝିପାରିବ କ୍ରୋଶକ କେତେ ନା କ୍ରୋଶକ 2 ମାଇଲ ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲାନି ମୁଁ କହିଲି ମାଇଲିକ କେତେ ନା ବାପା ମାଇଲିକ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ହିସାବ ପାଇଗଲି ଆଉ କହିଲି ଆମେ କିଲୋମିଟର କଥା କହିବା ନା ମାଇଲ କଲା 1.5 କିଲୋମିଟର ମାଇଲିକ ଯଦି 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଲା କୋଶକ ହେଲା 2 ମାଇଲ ତାମାନେ କୋଶକ ହେଲା କେତେ କିଲୋମିଟର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 3 କିଲୋମିଟର ଯଦି କୋଶକ 3 କିଲୋମିଟର 4 କୋଶରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନ ତାହେଲେ ଯୋଜନକ 3 ଚୌକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯୋଜନକ ସାରେ ଯଦି 12 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହମ ପାଲା ତ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 5 ଯୋଜନ ଆୟତନ 10 ଯୋଜନ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହଉଛି 10 ଯୋଜନ ତାହେଲେ 12 10 120 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତଟା କେତେ ନା 5 ଯୋଜନ 12 5 60 କିଲୋମିଟର